अगर गुरु रविदास की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच ना हुंदी यार किन जानना सी कि हु इज द रविदास। ग्रंथ जिन्ने मर्जी बनाओ तुसीं पर ओदी तुलना जिहड़ी आ ओ गुरु ग्रंथ साहब दे नाल नहीं होनी चाहिए। भई जिहड़ी पगड़ी ब्राह्मण ने गुरु रविदास दे सिर तो उतारी सी ओ साबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ी खालसे दी सिरजना आ ओ समझ लो बई मतलब साडी डिगी होई पग जिहड़ी आ ओ साडे चक के सिर दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह ने रखी। कुर्सी पे जिहड़े ब्राह्मण लोग सीगे वो तो मतलब कली पग नहीं उन्होंने तारी गुरु रविदास दी ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਧੋਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਚਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ चीज जिहड़ी आ ब्राह्मण के हथ में सी। इतिहास लिखना जिहड़ा आ वो ब्राह्मण के हथ सी। उन्हें देखा भी जे गुरु रविदास के सिर के उत्ते पगड़ी हुई रही तां ये जिहड़ा पगड़ी वाला पंथ है वो गुरु रविदास तो शुरू होएगा। 350 के करीब पंजाब दे विच मतलब डेरे आ जिहड़े गुरु रविदास नाम लेवा डेरे जिन्होंने आपां कह लईए जिहड़े तकड़े आ छोटे छोटे तो बहुत सारे आ बहुत ज्यादा आ ते बड़े जिहड़े डेरे आपां आ ते उन्हां दे जिहड़े सारे मुखी आ संत जिहड़े कहाउंदे आ गद्दी नशीन आ जां उन्हां दे पिछले वो सारे जिहड़े पगड़ी धारी आ बे ओ क्यों नहीं मतलब जिहड़े नंगे सिर गुरु रविदास दी तरह नंगे सिर रहिंदे ओ क्यों नहीं लटां जिहड़ियां अपने गल दे विच पा के रखदे क्यों क्योंकि जम्मू कश्मीर की कहावत है भी जो सप ते ब्राह्मण इकट्ठे मिलते तो सप नूं छड्ड दिओ ब्राह्मण की सिरी चिप दिओ। ये जम्मू कश्मीर की कहावत है। जे रमायण का टैलीकास्ट हो सकता नैशनल नैटवर्क तो जे महाभारत का जिहड़ा नैट टैलीकास्ट हो सकता नैशनल नैटवर्क तो ते गुरु गोबिंद सिंह का जीवन और चरित्र क्यों नहीं टैलीकास्ट हो सकता। देश विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों जिवें तुहानूं पता है कि मैं गढ़शंकर की धरती ते हाँ ते मेरे नाल ने एक्स MLA शिंगारा राम सहूंगड़ा। हुण तुहाडे मन दे विच ख्याल आवेगा कि पिछली बार हरप्रीत सिंह मखू साडे नाल एक वादा करके गया सी कि रविदास महाराज जी की दस्तार वाली फोटो बड़ा बड़ा एक बवाल मच जाता है। जे गल करा पंजाब की धरती के उपर तो परचे भी हो जाते हैं। चलो मैं पूरी गल खुल के दस दिया। जदों भाई रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले एक वीडियो अपलोड करते ने उन्होंने टीम अपलोड करती है उस दे उपर जदों एक थंबल पाया जाता है तस्वीर पाई जाती है तो सतगुरु रविदास पातशाह महाराज जी की पग वाली फोटो आ जाती है। उस तो बाद कुछ थावां तो गल्लां होण लग पैंदियां ने शर्तां रखियां जांदियां ने इनाम रखे जाते हैं। कोई कह दिंदा मैं दावा करदा वां उन्हां दे सिर ते पग नहीं सी। कोई कहंदा मैं दावा करदा वां इन्ने करोड़ का नाम मैं चैलेंज करदा मेरे नाल कोई भी बैठ जावे उन्हां दे सिर ते पग सी। कोई गुरबाणी दे विचों प्रमाण दिंदा है पग सी। कोई कह दिंदा बिल्कुल उस समय आ अधिकार हुंदे नहीं सन। सो बड़ी प्रकार दी गल्लां चलियां। इत्थे कुछ सज्जना ने इस तरीके दे भी विचार दिते भी तुसीं अज दे संदर्भ दे विचों गल नूं ना वेखो सैकड़े सौ साल पिछे जो जाओगे उस समय का माहौल उस समय का वातावरण उस समय के सजा के प्रावधान उस समय का सिस्टम उस समय की एजुकेशन उस समय का रहन सहन देखोगे तो कुछ गल्लां क्लीयर होणगियां। सो मुकदी गल मकावां भी बहुत वड्डे पद्धर के उपर कुछ दिन पहला तो चर्चा का विशा गल बनी हुई है। उन्हां दिनां दे दौरान ही शिंगारा राम सहूंगड़ा जी एक्स MLA इन्हां ने अपने बयान दे दिते कि रविदास महाराज जी के सिर ते पग क्यों नहीं। जो इन्होंने अपने बयान दिते चर्चा होर ज़्यादा पक गई। सो मैं तुहानूं ये दस देना चाहुंदा कि पंजाब की धरती के उपर सतगुरु रविदास पातशाह महाराज जी की पग के मामले नूं लैके परचे तक भी होए ने। पर आओ आपां जानना चाहुंदे हां भी इस मामले दे विच क्योंकि दो धिरां ने एक धिर कहंदी दस्तार सी दूजी धिर कहंदी दस्तार नहीं सी। शिंगारा राम सहूंगड़ा जी इस पूरे मामले नूं किवें देखदे ने आओ जानदे हां। सब तो पहलां
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗਲਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਖੋਈ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਈ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਗੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਧੋਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਧੋਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਕੋ ਅੰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਆ? ਅੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਆ ਆ? ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮਾਰ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੱਲੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਚਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਗ ਧਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤਰੀ ਆ, ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਪਗੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਡੂੰਗੀ ਕਬਰ ਖੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼,
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਲਸਜ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਇਸੇ ਖਤਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਇੰਜ ਕਹ ਲਈਏ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਗੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੱਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮੱਕੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਤਪਵਾ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਝਠਲਾ ਦਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਸਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਗ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬਾਦ ਹੈ, 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਲੇਵਾ ਡੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤਾਤ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਜਨੇਊ ਕੱਢੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਜੂਆਂ ਜੂਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਚੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਕਿਨ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਿਨ ਜਾਣਨਾ ਸੀ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਚਮਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 4000 ਹੁੰਦਾ, 4000 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿੰਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਮੋ ਨੇ ਕੀ ਥੀ ਖਤਾ, ਸदियों ने सजा पाई थी। ठीक है जी। और ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ 350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਚਿੱਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਖਲਾਸ ਚਮਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕੇ ਲਾਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੋਟੋ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਖੇਮੇ 'ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 100%। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਭੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੱਗ ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਲਾਓ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਮਰੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਰੇ। 85% ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਟ ਚਮਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ 85% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 85% ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੋ ਆ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਲਾਖਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਗੜੀ ਸਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਓ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਖਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਖਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਖਾ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲਾਖਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਬਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ MLA ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਖਾ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚਮਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5% ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ 3.5% ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ 6000 7000 ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਪਾੜਿਆ, ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ? ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਭੀਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਐਕਸ MLA ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਖਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਰ ਕਿਨ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਧੋਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਚਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜਿਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਨੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆਪਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਪ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਚਿੱਪ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਕਸ MLA ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥੰਬਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੱਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਜੀ ਐਕਸ MLA, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ
ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁਹੰਗੜਾ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਹੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਗਲਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਅੱਪੜ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ